As we conclude one wonderful conversation filled with learning and inspiration, it's time to move into another equally enriching session. The second session of Bhav Sambad, Conversations with Shri Prabir Pattnaik. For this discussion, may I please invite our contributor of the evening, Shri Prabir Pattnaik, and our moderator, again, Professor Jatindra Kumar Nayak, to kindly come forward and take the stage to begin the conversations. We will be beginning the session in 5 minutes. So we have Jatin sir with us. Over to you, sir, for the second session. I welcome you all to the second session, and we have with us today a very distinguished scholar on Buddhism. And generally speaking, I think Buddhism, Odisha has a long and glorious tradition of Buddhism for about 1200 years, sir. Am I right? 1200 years, sir? Yeah, but at least Odisha was under Buddhist rule for a very long time, and wherever, I talked to an archaeologist and he told me that wherever you dig in Odisha, you find a Buddhist, the remains of a Buddhist, Bihar or Stupa. So we had a very, very rich and glorious tradition of Buddhism in Odisha. Many aspects of our life are deeply influenced by Buddhism. For instance, many argue, Dr. Mahatab and many great scholars argue that even Jagannath temple is actually a Buddhist institution, a religious institution, and many areas. I was born in a Dhauli, is not very far from here, and some villages. I belong to a village near Bhubaneswar, and many villages are called either Bodhakhandi, Buddhipada. So we have as I just mentioned, we have a very rich and glorious tradition of Buddhism. Wherever you go, you find remains of Buddhist traditions. Our literature is rich in Buddhism, references to the Buddha, references to Buddhist practices. So we are extremely fortunate today in having with us a very great scholar of Vajrayan Buddhism, who has, I think Mr. Bala has already pointed out how Mr. Pattnaik has established almost beyond doubt that Padmasambhav belonged to Odisha, and Padmasambhav is known in Tibet as the second Buddha, and his scholarship will go a long way in reviving memories of a very glorious Buddhist past in Odisha, and it also relates to the future, because we are going to, given the importance of Buddhism in the world, I think once this idea strikes root, once this is accepted by the larger world of scholars everywhere in the world, I think this has many important implications for the future. So with great, this is truly a great honor to have. ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନର ସହ ଏଠିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଥରେ ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ ବଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 3000-4000 ବହି ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ନୀରବ ସାଧକ, ସେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ପୃଥିବୀ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଐତିହ୍ୟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ଉପରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ଗୌରବମୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗୌରବବହ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ, ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ କହିକିରି ତାପରେ ଆମେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ତାକୁ ନ କହିଲେ ବି ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣି ହେବନି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ 600 BC-ରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600-ରେ। ତପସ୍ୱ ଆଉ ଭଲିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୋଧି ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ ବୋଧଗୟାଠାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ 500 ଶଗଡ଼ରେ ଯାଜପୁର ତାଙ୍କର ଘର, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ବୋଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ମହୁ। ସିଏ ବୁଦ୍ଧ ଖୁସି ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନଖ ଆଉ କେଶ କିଛି ଦି ଭାଇ ଯାକକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦି ଭାଇ ଯାକ ଘରକୁ ଫେରିକିରି ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦିଟା କେଶ ସ୍ତୂପ ଆଉ ନଖ ସ୍ତୂପ କରାହେଇଛି କାୟମା ଆଉ ତାରାପୁରରେ ସେଇ ଧର୍ମଶାଳାରେ। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଦିଟା ସ୍ତୂପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦି ଭାଇ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ସ୍ତୂପ ଯେଉଁ କେଶ ସ୍ତୂପ ନଖ ସ୍ତୂପ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ। ଇଏ ହେଉଛି 626ର। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଛି ନ କରିଥିଲେ ବି ଏତିକି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ୍ଷେମ, ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 500 BC କଥା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାମୁ ବାଁ ପଟ ଛାମୁ ଦାନ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେଲା ସେଇ ଦାନ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ ସିଏ ଆଣିକିରି ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ରଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ, କଳିଙ୍ଗର ରଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଥିଲେ ଦନ୍ତପୁର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ, ସେଇଟା ଥିଲା ଯାଜପୁରରେ। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଦାନ୍ତଟି ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଆଗରୁ ବୌଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟି ଆଣିକି କ୍ଷେମ ଦେଲେ ଏଇଟା 500 BCରେ। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ମନୋରମ ଚୈତ୍ୟ ତିଆରି କରିକିରି ଦନ୍ତପୁରରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ତାର ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତପୁରରେ ମାନେ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରାୟ 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 400ର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଲି ପାର୍ଟ 310ରେ ନା କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ ଶିବ ଯେତେବେଳକୁ ରଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା। ଏବଂ ଏତେ ଆପଣ ତାକୁ ନେବାକୁ ହରଣଚାଳ କରିବାକୁ ଏତେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରେସର ହେଲା। ଗୁହ ଶିବ ଯେଉଁ ରଜା ଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ତା ହାତରେ ଦେଇକରି ସେଇ ଦନ୍ତଟିକି ସିଏ ପଠେଇଦେଲେ ଦନ୍ତଧାତୁଙ୍କୁ ସିଂହଳ। ସିଂହଳରେ ଇଏ ଧରିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ସିଂହଳରେ ଯେଉଁ ରଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ସିଏ ମରିସାରିଲେ। ଯାହା ହଉ ସିଂହଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତଧାତୁ ଅଛି ସିଏ ଏଇଠୁ ଯାଇଛି ଯାଜପୁରକୁ। ତେଣୁ ଆପଣ 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ସମୟରୁ ସିଏ ବି ଆପଣ ମାନେ ରାଜ ସପୋର୍ଟ ପାଇକିରି ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟଟାରେ ଆପଣ ଆମର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ତା ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସମୟରୁ ବି କିଛି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୁହ ଶିବଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ଗୁହ ଶିବ ବୁଦ୍ଧ ଦନ୍ତ ପଳେଇଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ଦନ୍ତପୁର। ତାପରେ ଆପଣ ଅଶୋକ ସେଇ ବେଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ସେ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ତୋଷାଳୀରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଲେ। ଆଉ ଦନ୍ତପୁରରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ରହିଲାନି ଯାଜପୁରରେ। ତୋଷାଳୀରେ ରହିଲା ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଧଉଳି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ବ୍ୟାପକ ହେଲା ଏଇଠି ତୋଷାଳୀ ସେଣ୍ଟର ହେଇକରି। ତୋଷାଳୀଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ଅଶୋକଙ୍କର। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସପୋର୍ଟ ପାଇଛି, ରାଜକୀୟ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରଠୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଶୋକ ତ ରାଜଧର୍ମ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା 3ଟା ଧର୍ମ। ଆପଣ ଲିଭିଂ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଇଏ 3ଟା ଧର୍ମ କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧ ନାଁଟା କମନ। ନହେଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ 3ଟା କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଥେରବାଦ, ଯେଉଁଟାକୁ ହୀନଯାନ, ମହାଯାନ ଆଉ ବଜ୍ରଯାନ। ଏଇ 3ଟା ହେଉଛି ଲିଭିଂ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ। ଏଇ 3ଟା ଯାକର 60 କୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଫଲୋଅର। ଏଥିରୁ ମହାଯାନର କେବଳ 40 କୋଟି, ଆଉ ହୀନଯାନର 10 କୋଟି, ଆଉ ବଜ୍ରଯାନର 10 କୋଟି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଯାକ ଧର୍ମ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାଁଟା କମନ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କମନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଙ୍କ ରିଚୁଆଲ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଏଇ 3ଟା ଯାକରେ। ଏଇ 3ଟା ଯାକରୁ
ଆପଣ ହୀନଯାନଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଫଲୋଅର ଯେଉଁମାନେ ଥେରବାଦୀ। ଆଉ ମହାଯାନଟା ଆପଣ ମହାଯାନ ଆଉ ହୀନଯାନର ମାତ୍ର 10 କୋଟି ଫଲୋଅର ପୃଥିବୀରେ। ଆମ ଦେଶରେ ତ ମାତ୍ର କୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ, କୋଟିଏ ପୁଣି 3ଟା ଯାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ। ଏଥିରୁ ଅରୁଣାଚଳଠୁ ଲେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ହିମାଳୟାନ ରିଜିନଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ରଯାନ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ବ୍ୟାପିଛି ସେଇଟା ଥେରବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଏବେର ନୂଆର। ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ବଜ୍ରଯାନ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣାଚଳଠୁ ଲେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକିରି ଏଣ୍ଟାୟାର ସିକିମ୍, ଭୁଟାନ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ନେପାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିରି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଜ୍ରଯାନ। ତାର ହେଉଛନ୍ତି 10 କୋଟି ଫଲୋଅର ଯେଉଁ ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, 3ଟା ଆଗରୁ ହୀନଯାନ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥେରବାଦୀ କୁହାହେଉଛି। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କ ବେଳକୁ ଆପଣ 300 BC ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା 18 ଭାଗ ହେଇସାରିଲାଣି। 18 ଭାଗ, 11 ଆଉ 7 ଡିଭିଜନ ହେଇକି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଏବେ ହେଉଛି ହିଁ ଲିଭିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ। ଏଇ 3ଟା ହେଉଛି ମେଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥେରବାଦୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଦି, ଆଉ ମହାଯାନୀ। ଏଣ୍ଟାୟାର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆଟା ପୁରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯାନୀ। ଆଉ ବଜ୍ରଯାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ତିବ୍ବତାନ ରିଜିନ୍, ମାନେ ତିବ୍ବତ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମାଞ୍ଚୁରିଆ, ଚୀନର, ରଷିଆର, ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ବାକି ଆମର ଲଦାଖଠୁ ଧରିକିରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆର କିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 10 କୋଟି। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଧର୍ମରୁ 2ଟା ଧର୍ମ ଯାହାର ହେଉଛନ୍ତି 40, 10, 50 କୋଟି ଫଲୋଅର। ମହାଯାନର 40 କୋଟି, ବଜ୍ରଯାନର 10 କୋଟି। ଏଇ 2ଟା ଯାକ ଧର୍ମ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ। ମହାଯାନର ବି ଉଦ୍ଭବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ବଜ୍ରଯାନର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା, ବଜ୍ରଯାନ ହେଉଛି ଆଗ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ହେଲା। ଏଇ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ନାଁ। ଏଇ ତନ୍ତ୍ରଯାନରୁ 3ଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାନ ସେତିକି ବେଳେ ହେଲା। ଆପଣ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ବଳ ରାଜା ଯିଏ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ସିଏ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବଜ୍ରଯାନ। ପ୍ରଥମ ହେଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ। ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣ 3ୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି। ଅସଙ୍ଗ ବସୁବନ୍ଧୁ 2 ଭାଇ ସିଏ। ଏଇ 2 ଭାଇ କିଏ କହୁଛି ପେଶୁଆରର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି 2 ଭାଇ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର। ଅସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ କରି 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜ ତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ସିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ। ସେଇଟା ଆପଣ ଗୁହ୍ୟ ଭାବରେ, ମାନେ କିଛି ଗୁରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗ୍ରୁପ ହେଇକରି ଲୁଚାଚୋରାରେ, ପବ୍ଲିକଲି ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ 1ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ଟିକିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅସଙ୍ଗ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜ ତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ। ତା ଫଳରେ ସେ ଧୀରେ 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 ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ କି ତାକୁ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ସମ୍ବଳ ରଜା ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବାପା ଯିଏ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଟା, ତାକୁ ସିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତା ନାଁ ହେଲା ବଜ୍ରଯାନ। ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ସେଇଟା 3ଟା ଯାନ ତନ୍ତ୍ରଯାନଟା। ବଜ୍ରଯାନ ତ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି କେବଳ ହିମାଳୟାନ ରିଜିନ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଯାନ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ସିଏ ବି ସେଇ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ସିଏ ତାର ଆଉ ଟିକେ ରିଫର୍ମଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାଦ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ। ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ହଉ, ଆପଣ ମହିମା ଧର୍ମ ହଉ, ଯିଏ ପଛରେ ପିଣ୍ଡ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାଦଟା ଆସିଲା ଆପଣ ସହଜ ଯାନରୁ। ସେ ସହଜ ଯାନଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କର। ତାପରେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ପିତ୍ତପାଦ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତ୍ତପାଦ ରତ୍ନଗିରି ମହାବିହାରରୁ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଗୋଟେ ଯାନ, କାଳଚକ୍ର ଯାନ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରଯାନଟା ଆପଣ 3ଟାରୁ କେବଳ ବଜ୍ରଯାନ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି।
आर दीटा इंटीग्रेट हो जाइए आप सहज जानटा आपण जो सहजिया वैष्णव आमर गोटे धर्म है बेंगल से सहजिया वैष्णव माध्यम होकरी सहज जानटा पूरा हिंदू धर्म रे मिसीगला आउ आपण कालचक्र जानटा बौद्ध बज्रजान सांगे इंटीग्रेट होके तिब्बतान रिजन आउ तो आप बज्रजानटा ही रहा बज्रजानटार भी जो ओरिजिनल वज्रजान सेटा भी आपड़ टे तार पल्यूसन होते करप्ट हो जाए जो तिब्बत जोटा को पद्म संभव इंट्रोड्यूस कले सेटा को लामा धर्म बोले कहते सी से तिब्बतीयर जो आप लोकाल धर्म बन तार किसी रिचुआल सी भर्ती कले जमी एक्सेप्टेबल हम तिब्बतान मानकर जोटा कि फेल मारे शांतरिक्षता यहीटा हूँ आपड़ जो दीटा जान मुझे आप महाजान आ वज्रजान दीटा जाक 50 कोटी फॉलोअर ये दीटा जाक ओडिशा रे ही तार उद्भव दीटा जाक तेणु आपण इंद्रभूति एवं तांका भौणी लक्ष्मीकेरा तेणु संबलपुर आपण कहते इंद्रभूति पुओ होती पद्म संभव से तिब्बत केमती पहुँचले से विषय टे कहते और तिब्बतर धार्मिक अवस्था कौन थिला सेतेबेले पद्म संभव किपरि अनेक कहते स्वात भाली किंतु आपण कहते पद्म संभव होती संबलपुर राजांकर पुओ एवं से तिब्बत रे पहुँचिक आरंभ कले लामाइजम बा जो आपण कहते वज्रजान गोटे संस्करण से केमिति जो संबलपुर तिब्बत पर्यंत यात्रा वज्रजान विषय टे कहतु आप संबलपुर जो अविभक्त संबलपुर तार जो रजा संभल है प्राचीन संभल ता रजा होती जो इंद्रभूति कहली मुझे से वज्रजान प्रवर्तन कले तांको गुरु होती अनंग वज्र इंद्रभूति अनंग वज्र बहुत साहाय्य करते मिसिक ही एटा को प्रकृत में से वज्रजानटा ताकर किसी छुआ गोटे पुओटे थिला मरी जाइथिला इंद्रभूतिंकर तेणु आप सी दिने मंत्री तांकर खबर देले रजा को आसिकी जे एमती राजबाटी पाखरे एबे भी अच्छी आप धनकौड़ा जोटा कहते संबलपुर आउटस्कर्ट्रे एटा हूँ धनकोश गोटे लेकटा अच्छी पाखरे एबे भी अच्छी से लेक जाइनी कुआड़े सेठी गोटे 8 वर्षर बालक जड़े सी आप कहते सबू धर्म रे बहुत अलौकिकता कथा कहुए आपको कहते सी गोटे पद्म फुटंता पद्म फूल उपर ह्रद भितर बसी किए गोटे 8 वर्षर पिलाटीए 8 वर्षर पिलाटे ता देहरे बहुत माने भल शुभ लक्षण सब मंत्री देखिक रजा को खबर देले रजा जाकि ग्रहण कले पुओ भाया किंतु आपण जड़े ह्रद भितर बसी तो पद्म फूल पर मंत्री देखिले केमिति शुभ लक्षण पाखे अच्छी सी आपड़ एगुड़ाक धार्मिक जिनिस सब सी है घर छाड़ी 8 वर्षर पिलाटी पलि आसी सी आसिक से ह्रद कूला पोखरी कूल सी बुलूँ ये देखिले मंत्री देखिले बहुत शुभ लक्षण पाखे तेणु रजा जो पुणी रजा को खबर देले रजा गले रजा जाकि महासमारोह आणिक निज पुओ बोली डिक्लेयर करके पोष्यपुत्र कले कहीं निज पुओ चली जाइला आउ सी रहिले राजप्रसाद शिक्षा व्यवस्था कले शिक्षा व्यवस्था करने भितर आपण युवराज बोली भी डिक्लेयर करदे जो होता आगुरी रजा हवा पूर्व डिक्लेयर हुए युवराज युवराज डिक्लेयर करदे रजा तापर सी 16 वर्ष जितेबाला होता हेतिक बेले पुणी देखिले जो शुभ लक्षण सब मंत्री आगुरी देखी देहरे रजा मार्क कले एगुड़ा सब सन्यासी हबार लक्षण है शुभ लक्षण सब तेणु काले पुणी बाबाजी हो पुओ रजा ताको बाहागर करदे 16 वर्ष नुहे 16 आपण ये पुणी 8 जो दिन पाइले आविष्कार कले हेटा को गणा हो जन्मदिन बोले तो 8 वर्ष हो सारी अच्छा बाहागर कले बाहागर पर 5 वर्ष सी पुणी रहिले राजबाटी से 5 वर्ष पर गोटे एक्सीडेंट है सी जाइए आउटस्कर्ट को राजधानी बाहर को ताकर गोटे टेका कि किसी जिनिस गोटे से जो अंचल को जाइए जी हेड तांकर पुओटी मरीगला
मरीगला फल से चार्जटा आसला आंक उपर एवं रजा बहुत लोक विप्लव कले रजा पाखे दाबी कले या फाँसी दंड दिहब रजा मन पुणी इंद्रभूति पाखक आसला विचार सी भाविले इंद्रभूति कहले सी मो जन्म कला छुआ नुह मुझे समस्त जाच पाई तेणु मुझे मृत्युदंड दे पारि निर्वासन दंड देले निर्वासन दंड देवु सी घर छाड़ी बाहात होते राणी पिलाटी छाड़ी संभल सी पलि आसिले घर छाड़ी सी कुआड़े आसिले सी प्रथम आसिले जाजपुर विरजा पाखक आप बुद्ध जमी बोधि प्राप्ति होता बोधगया ये सेमती सिद्धि प्राप्ति आंकर लाभ है विरजा पाखे आप यार पूरा रेकर्ड रही रिटिन रेकर्ड नेपाल इनस्क्रिप्शन 11 एडी सी विरजा पाखे बोधि प्राप्त है बोधि प्राप्त होते आप ये तो अष्टम शताब्दी कथा से को आप रत्नगिरी विश्वविद्यालय पृथ्वी प्रसिद्ध हो सारा जोग आ तंत्र शिक्षा पेगा सी तेणु जा रत्नगिरी किसी दिन विद्या शिक्षा कले जोग आ तंत्र पद्म संभव तापर सेठू सी छाड़ी पलैले सारा भारत में बहुत विभिन्न स्थान बुलिक बड़ बड़ गुरु मान विभिन्न शिक्षा विद्या विभिन्न प्रकार बहु प्रकार विद्यार से पारंगम हो गले सबुआड़ू बुलाबुली करी से नालंदार आसिक पहुँचले एवं नालंदार अध्यापना कले आपण से भितर अध्यापना करने भितर तिब्बतर बौद्ध धर्म सप्तम शताब्दी ही एंटर कर सारी ये तो अष्टम शताब्दी कथा सप्तम शताब्दी एंटर कर सारी केमी ना नेपाल और चीन जो दीज राजकुमारी की तिब्बत रजा बाहा जी सप्तम शताब्दी से दीटी जाक राणी स्टंच बुद्धिस्ट से तेणु सी रजा को प्रवर्तक सी कुआड़ू काश्मीर आड़ू नहीं आप बौद्ध गुरु हेटी माने प्रवेश कर सारी बुद्धिजीवी की किंतु एटा सस्टेन कलानी रही पारानी है बौद्ध धर्म स्थायी हो पारानी तेणु अष्टम शताब्दी जी रजा हेले सी आप तिब्बत से देखिले आप तिब्बतटा जमी गुणी टुणी सब ट्राइबाल नेचर लोक सी देखिले जदि बौद्ध धर्म को संगठित भाव में ये प्रवेश करा न जाए तिब्बत तेज आम लोक सभ्य हो पारे तेणु सी गोटे प्लान वे बौद्ध धर्म को केमी व्यापक करेंगे बहुत कंसल्टेशन कले विभिन्न लोकों सांगे समस्ते कहले ये शांत रखित सी अध्यापक थे सी होती महाजानर माध्यमिक ब्रांचर शिक्षक सी नालंदार अध्यापक थे से निमंत्रण करके नवाक रजा को परामर्श देले रजा नेले डकईकरी अच्छा शांत रखित मुझे कहली आप से होती महाजानर माध्यमिक ब्रांचटा तांकर दर्शन हूँ शून्यवाद शून्यवादटा गोटे निहिलिस्टिक धर्म हेटा आप जमारू धर्म को जो प्रचार कले से बौद्ध धर्मर आप सब मूल नीति कांति आप शून्यवाद एगुड़ाक तिब्बत सब आदिवासी नेचर लोक से ग्रहण कले आंक दुर्योग को विभिन्न प्रकार सब प्राकृतिक दुर्विपाक घटिला तिब्बत इमिति है जे आपण आउ लोक माने विप्लव आरंभ हो गला आंक विरुद्ध जो रजा कुआड़ू गोटे नुआ धर्म टाणी जेहेतु प्रवेश करुँच आम देश को एमती विपद पड़ुची तेणु ये देखिले आ संभाली हेनी रजा सागर परामर्श कले शांत सागर सी दी जन जाक ठीक कले रजा को कहले तुम डाक पद्म संभव को नालंदा सी ही ये अवस्था संभाली यही कम करें तेणु दी जन जाक परामर्श ठीक है पद्म संभव आसवा पर्यंत ये छाड़े देश किंतु तिब्बत रही नेपाल पलैबे शांत रखित नेपाल पलैले रजा तुरंत तिब्बत को नालंदा लोक पठेकरी ने पद्म संभव को डकईक यहाँ हूँ आप 746 ख्रीष्टाब्द कथा पद्म संभव चारिड़े बुली ये जो से गला
बेले ही सांगे डिस्कसन करके गले शांतरक्षित सांगे बाटर नेपाल से नेपाल किसी दिन रहिले करके गले जे प्रकृतर समस्या कौन सी कहले ये हूँ सी माध्यमिक शून्यवादर किंतु ये हूँ वज्रजान ये तंत्रजान वाला तेणु ये आपण आग तांकर जो बन धर्म जो मैंने बेसी विरोध करते सबू नेतृस्थानीय गुरु मानक धार्मिक लीडर मानक सब मीटिंग करी सी देखिले प्रकृत समस्याटा हूँ से रिचुआल फिचुआल विषय जोटा कि लोक को आकर्षित करिपारुनी तेणु तांको परामर्श रे सी बन धर्मर जो धर्मगुरु तांको परामर्श रे सी कौन कले ना आप वज्रजान रिचुआल फिचुआल किसी मिसेकरी ताकू ही प्रवर्तन कले भारी खुशी रे लोक ग्रहण करने यहाँ आप पूरा व्यापक भाव से करदे पूरा तिब्बत रे खाली नुह तिब्बत से तिब्बत रही प्राय 50 वर्ष अधिका 802 रे फेरले से भितर एंटायर हिमालयन रिजन रे बुलिकी चारिआडे नेपाल माने भूटान सिक्किम अरुणाचल लद्दाख से जाइकरी पुणी से तिब्बत पलैन पूरा सबुआड़े भल भाव प्रचार प्रचार करके प्रतिष्ठित धर्म गोटे करदेले आपण समय जो जगार प्रथम विराट आमर मगधर उदंतपुरी महाविहार थली प्रथमगिरी बौद्ध विहार प्रतिष्ठा कले समय पद्म संभव पुणी आप समय हो सी शांतरक्षित को डकैकी नहीं गले नेपाल रजा नहीं कि शांतरक्षित से समय महाविहार हेड होगी रही शांतरक्षित भी से मरीगले से गोटे एक्सीडेंट रे घोड़ा एक्सीडेंट रे सी आ फेरी ना शांतरक्षित होती शला आपण पद्म संभवकर नाई ना केउझर ना सी आप विक्रमणीपुर यहाँ हूँ भागलपुर पाखे गंगा कूल। अच्छा आपण वृत्ति रे गवेषक नुहंती आपण इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रे थिले आपण एई जो बुद्धि बौद्ध धर्म पर एई जो गवेषणा प्रति आकर्षित केमतिले जीवन रे कोन आपणकर एथि प्रति आकर्षण कोठु आसीला आकर्षण मोर हला मु जो काम करूथली मु प्रकृत रे मु दीटी एजेंसी रे काम करूथली साइमल्टेनियसली गोटे हूँ मो प्रथम काम करूथली मु गोटे यूके एजेंसी रे आईटीडीजी रो निज विषय टे कहंतो आपन जो आज्ञा से आईटीडीजी हूँ संस्था यूके तार ऑफिस हूँ साउथ ईस्ट एशियार आप कोलंबो रे मु प्रथम आपन ही काम करूथली एवं मु प्रति मासरे कोलंबो जाए आग गोटे वर्ष पर आपण से जार मु काम करूथली यूके एजेंसी तांकर वन ऑफ द फाउंडर्स सी आपण थिले डायरेक्टर नेदरलैंड्स इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सी आईएलओ बैंकॉक को रीजनल ऑफिस की आईएलओ हायर करके आणला सी मोर चिन्हा सेठी नेदरलैंड रे थिला बेले मोर आज्ञा काम मोर तो मूल हूँ मो लाइब्रेरी कथा मु गाँव में बुझुली आपण आम जो सरकार को देदेलु दबार प्रोसेस आरंभ है 92 मु इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पाई भुवनेश्वर पलि आसली मो पेट पोषिया को मुझे काम कली मु सैलरी दिनु केबे कार चाकरी करनी मु कंसल्टेंसी करची किंतु गोटे ड्राई सब्जेक्ट रे कली जोटा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आ मो काम है सिविल इंजीनियरिंग काम पृथ्वी जगह प्राय 80टा देश में मुझे काम करची आ सबुठी सिविल इंजीनियर मान सागर आ सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर मान सागर एकदम ड्राइव मोर ये कम सागर किसी संपर्क ना किंतु मोर दीटा ऑफिस है 19 पर्यंत मोर कोलंबो थिला ऑफिस प्रति मासरे जाए मु 19 परठू आईएलओ रीजनल ऑफिस हूँ बैंकॉक मु प्रति मासरे जाए बैंकॉक आ मु जो काम कली आपण एंटायर साउथ ईस्ट एशियार सबू कंट्री रे बुद्धिस्ट कंट्री रे मु दीर्घ दिन धरिकी काम करछि तेणु आपण जदि आपण बारंबार बुलियो को हे देश को जिबे ही आपण अनुप्राणित हो जो ऑटोमेटिक बौद्ध धर्म रे एते व्यापक ताकर हेरिटेज जे से देश मानकरे आ मु कोलंबो माने मु श्रीलंका पूरा मु माने पूरा देशटा सारा बुलीची आ एगुड़ा तो काम करछि आपण सब
गले सब शनिवार रविवार बैंकक रही छुट्टी हो ऑफिस मु बुलि आप बौद्ध कीर्ति सब अच्छी आप अंचल को गले ही मोर से दिन है जे मो काम सरले मु बुद्धिजीवी उपर काम करी पद्म संभव उपर करी मु जान नी किंतु बुद्धिजीवी उपर मु करी ସେଇଠୁ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ଟିକେ ଆସିଲେ କି तिब्बत आगे मु जाइनी किंतु मु चाइना जाइছি तिब्बत जाइनी मु चाइना साउथ चाइना रे कुनमिंग अंचल रे मु रही दीर्घ दिन आ सेठी भी आपण बज्रयान आप साउथ ईस्ट एशिया रे भी बज्रयान अच्छे इंडोनेशिया रे तो पद्म संभव को मंदिर अच्छी आपण महायान डोमिनेट किंतु बज्रयान उपस्थिति अच्छी साउथ ईस्ट एशिया रे सबुठी आ पद्म संभव विषय रे मु आपण बेसी बेसी तथ्य संग्रह कर बुलला बेले से देश मानक पद्म संभव बेसी तथ्य ना कि तथ्य आ मु जो पाइली सब बहुत बुद्धिस्ट बही सब बाहर संग्रह करके मतलब पढ़ा को बेला न था मुझे आज्ञा घर को आसे रखीदी पुणी 2 दिन पर आउ गोटे देश को पढ़ी आ पढ़ापढ़ी कि ना मुझे गदे थाए मुझे कहली मो कम सरले या जाकि कम करी आप 2010 भलंटियरली छाड़ी मो आउरी 10 वर्ष थिला मु काम करी कहली मु पढ़ी लिखी मत पचारे आईएलआर कहीं छाड़ मुझे कहली मु आज्ञा पढ़ी मु घरे बसिक आउ काम करी मोर किसी लाइबिलिटी ना मु पढ़ी खाली मुझे पढ़ा को आगु सब खाली बुद्धिजीवी बही विशेष भाव में कि अन्य इंडोलोजिकाल बही मुझे आगु संग्रह करके बहुत रखी आ 2010 रे मु जो काम छाड़ी मु छाड़ू छाड़ू आप विमलेन्दु महांती थांती महाबोधि सोसाइटी प्रेसिडेंट आमर ओडिशा सेंटर तांको सांगरे मोर आगु बहुत भल संपर्क पारिवारिक संपर्क आ सी मत 2010 रे तुरंत मु काम छाड़ू छाड़ू मत नहीं महाबोधि सोसाइटी रे एसोसिएट कले आ सही वर्ष मो दुर्योग कि सुजोग मु जानी से वर्ष मु केते कौन काम कर मैंने गोटे कम लगिगली जे आपन मो जीवनटा पड़ेगा एगो पद्म संभव कम मु कहीं भावुँ कहीं धरली मु मत से वर्ष दलाई लामा आसिले दलाई लामा आसिकी आम सी कौन कहीकि गले तापर 10 मसीहा विमलेन्दु बाबू लगिले जे आम गोटे बहीटे करवा सी कहीकि गले दलाई लामा तुम बहीटे कर आग मिसिकी कर समस्ते आम एटा गोटे छोटियाटे कलु आपण सेटा तो आपण मत फसईदेला से कम छोट बही पर मुझा बार आसिले भूटान प्रधानमंत्री बही उन्मोचन है आप इनकनक्लूसिव छोटिया बहीटे 120-30 पेजर किंतु सेटा हूँ आम देशर प्रथम बही पद्म संभव उपर 12 जन आम कंट्रीब्यूट करूँ 12 जन जाक कनक्लूड करते पद्म संभव होती ओडार सेटा प्रथम बही सेटा तो भूटान सरकार नहीं तुरंत भाषा अनुवाद कर आउरी पुणी नेपाली आउरी कौन होटा बहीटा छोटियाटे करने को सुविधा तेणु सेटा प्रथम बही पद्म संभव उपर आपण एते कंट्रोभर्सी अच्छी मुझे जान नी आपड़ से दलाई लामा हेटा कहला पर आम जो काम कलु धीरे धीरे माने जना पड़ा जे आपटा को किसी आपण अल्प विदेशी गवेषक आउ जड़े दी जन जो से माने विशेष भाव में बंगर इवन लोकेश चंद्र बड़ बुद्धिस्ट गवेषक सी भी कहते पद्म संभव होती कांचीर बाहर गवेषक कथा छाड़ू आमर जी इंडिया रे गवेषक विशेष भाव में किसी बंगाली गवेषक आउ लोकेश चंद्र आउ कहीं काम करना आप समस्ते भिन्न भिन्न मत किए कहते ढाकार ये लोकेश चंद्र कहते कांचीर आउ किए कहते आप बेंगलोर एमती कंट्रोभर्सी आम लोक बेसी सृष्टि कर बाहर जो 2-3 जन से कहते से स्वात भैलीर गांधार हेटा आप कौन सी प्रकार आप देखिए मो बहीटार आप पूरा सॉलिड प्रमाण कर बहीटा आज्ञा कही सारी अशोक बल आज्ञा 2टा प्रकृत बहीटा 2टा पार्ट गोटे हूँ मुझे इक्वाली एम्फासिस दिखाई 2टा आग जे सी आग आपण ओडिशार बोली प्रमाण करने पूर्वर
ଗାନ୍ଧାରର ସିଏ ବୋଲି ଗାନ୍ଧାରର ସିଏ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଗ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଛି ସେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏବେ ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଅଛି। ଯେ କେମିତି ଆପଣ ସେଇ ଖଣ୍ଡନ ତ ସଲିଡ୍ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମାଣ ସଲିଡ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଉଡିଆନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚାପ୍ଟର ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 60 ପେଜରେ 600 ପେଜ ବହିରେ। ଆଉ ସିଏ ଗାନ୍ଧାରର ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ, ପାଇନାହାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଗବେଷକମାନେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଟିକିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସିଏ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଇଏ ଏବେର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଇଏ 100 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଗବେଷକ କହୁଛି ସେ ବହି ସବୁ ପୁରୁଣା, ୱାଡେଲ ଫାଡେଲ ତାଙ୍କ ବହି ପୁରୁଣା ସବୁ 100 ବର୍ଷ ତଳର, ସିଏ ଇଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ଗବେଷଣା। ତାପରେ ଆମର କେହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସଲିଡ୍ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହି ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ବହିଟା ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବହି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବହି। କେହି କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କ ବଂଶର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ତ ଏଇଠି କେହି ଫଲୋଅର ବି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ରହିଲେ ସେପଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସିଏ, ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛି କି କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କି ଫ୍ୟାମିଲିରେ। ମୁଁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂରେ ଥରେ ଆଣିଥିଲେ ଡାକିଥିଲେ ବଳ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଠି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିଥିଲି ଏଇଠି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ରାଜବଂଶରେ ଯେ ସିଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜବଂଶର ସିଏ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳର, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆଗର ହେବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ସମ୍ବଳ ରଜା କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଳିବାକୁ କେହି ଆଗ୍ରହ ହିଁ ନୁହଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବଜେକ୍ଟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ବହି ହେବା ପରେ ପରେ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଜି କରାହେଇଛି, ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ବହି ଛପା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସେ ଡକ୍ଟର ୱାଙ୍ଗମୋ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କନଫେଡେରେସନ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପନ୍ତ ଯିଏ ଭିସି ଥିଲେ, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତା ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନାତି ସିଏ, ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଇଠୁ ଅନିତା ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସାବତ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ୱାଙ୍ଗମୋ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ହେଡ୍ ସିଏ, ଆଉ ଇଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କନଫେଡେରେସନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ସିଏ ହିଁ କରୁଛି, IBC କରୁଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଯାକର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଲିଡର ସବୁ ତାହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବହି ବାହାରିଲା ୱାଙ୍ଗମୋ ମୋତେ ସେଇଦିନ କହିଲା ଆମେରିକାର ଯେ ଆଜି ଏକା ତୁମେ ଯାଇକି ପବ୍ଲିସର ପାଖରେ ବସିକିରି ତାକୁ ଆମାଜନରେ ଅପଲୋଡ଼ କର, ମୁଁ କିଣିମି ଏଇଠି ଆଗ ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ପନ୍ତଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବହି ପଠା ଗୋଟେ, ମୁଁ ପଠେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି 24 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସର କଥା, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ବେଳର। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପନ୍ତଜୀ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଲଚର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟେ 2 ଦିନିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ, କଲଚର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କିଏ IBC ମିଶିକିରି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ 150 ହେବ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଜ୍ରଯାନର ପୃଥିବୀ ଯାକରୁ ସିଏ ଡାକିଥିଲେ ସେଇଠି। ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ସେଇଠି ହେଇଥିଲି, ମୋ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଉଡିଆନ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମୋର ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆମେ କଥା ହେଲୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଆମକୁ ଦଲାଇ ଲାମା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦଲାଇ ଲାମା ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ।
ଆପଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ IBC କରାଣି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଏସିଆନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ। ଆହୁରି ଏବେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ନଭେମ୍ବରରେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଆପଣ ଦାଠା ଧାତୁ ବଂଶ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ ବହି। ଏଇ ଆଫେୟାରଟାର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତା ବହିଟା ନାଁ ହେଉଛି ଦାଠା ଧାତୁ ବଂଶ। ଦାଠ ମାନେ ଦନ୍ତ, ଦନ୍ତ ଧାତୁ ବଂଶ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ ବହି। ସେ ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆପଣ କେମିତି ଝାମେଲା କଲେ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ମଗଧ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରଜା ସେଇଟାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅପହରଣ କରିକିରି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସେ ରଖିପାରିଲେନି। ସେ ଡରିକି ମାନେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଆପଣ ଫେସ୍ କରିପାରିଲେନି ଗୁହ ଶିବ। ଯେଉଁ ଏତେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦନ୍ତ ଧାତୁକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରୁ, ସିଏ ହେଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ ତାକୁ। ଏହି କାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତ ଧାତୁ ତାଙ୍କର ତ ଯାହା ତାଙ୍କ ଏଇ ଧାତୁ ବଂଶ ବହିଟା ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବହି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ ବହି। ଏବଂ କିଛି ପଥ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେମିତି ଏତେ ଗମନାଗମନ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନେ, ଆଉ ତ କେହି ଯାଉନଥିଲେ କୁଆଡ଼େ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ପଳେଇବା ପୁଣି ଯେ ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଛି, ଗଛରେ ଚଢ଼ିକିରି ଯିବାଟା ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଉଥିଲା, କି ଆଇଦର ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ତ ଆପଣ ତିବ୍ବତାନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହା ଅଛି, ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ତିବ୍ବତ, ସେଇଠି ସରିଯାଇଛି ଯେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଘୋଡ଼ାରେ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ, ବାଟ ସରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଯେତକ ଯାକ ଆପଣ ସେପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ। କାହିଁକିନା ତନ୍ତ୍ରଯାନଟା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ସିଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ଆସାମରେ ତ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୁଏନ ସାର୍ ରହିଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ ଆସାମରେ। ସିଏ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଲିଅରଲି ଯେ ଆସାମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟକୁ। ଆସାମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେଠି ନଥିଲା, ତାର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁଠି ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଟାୟାର କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଥ୍ରାଇଭିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ବଜ୍ରଯାନର ଉଦ୍ଭବ ହେଇନି। ବଜ୍ରଯାନ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭୌମକର ମାନେ ରହିଲେ ଯାଜପୁରରେ ଆସିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଆମର ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତିକୁ ଆହୁରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିକି ଅନ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଦନ୍ତପୁର, ସେଇଟା ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରୋଦ୍ଧମ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତକୁ ନେଇକରି ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ସେଇଟାକୁ ଦନ୍ତପୁର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଅଛି ବି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ଦିଟା ଦନ୍ତପୁର ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାଜପୁରରେ, ଆରଟା ହେଉଛି ଦନ୍ତପୁରମରେ। ଦନ୍ତପୁରମଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣ ମେନଲି ଟ୍ରେଡିଂ ସିଟି ଦନ୍ତପୁରଟା। ଆଉ ଦନ୍ତପୁରରୁ ଆମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା ଦନ୍ତପୁର ବନ୍ଦରରୁ। ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦର ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ତେଣୁ ଦିଟା ଦନ୍ତପୁର ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ସିଟିଟା ଦନ୍ତପୁର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁସିଭ୍
एविडेंस आपण कोउटा आपण तो अनेक गुडी तथ्य सेथरे दैचंदी आपण बहिरे को तथ्यटा आपण सबुठ अधिक उपादेय एवं युक्तिसंगत मने होउची जे पद्म संभव यही समलक जिला ए समलक भाली रे से इंद्रभूतिंकर पालित पुत्र हिसाब रे जन्म एठी जन्म ग्रहण करथिले एवं तांकर पालित पुत्र हेतिले कोटा अति कंक्लूसिव एविडेंस एवं कोटा कंक्लूसिव एविडेंस जे स्वाट भाली रे से नोहंती ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଯେଉଁ ବେପାରଟା ସମ୍ବଳର ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏଇଟାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ 84 ସିଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା 84 ସିଦ୍ଧଙ୍କା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ତିବ୍ବତାନ ବହି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଅନୁବାଦ କରିଛି ଆମ ତିବ୍ବତାନ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସାରନାଥରେ ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଉଡିଆନର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଗଲଗି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ସମ୍ବଳର ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା ସିଏ ଯାଇକି ଆପଣ ଲଙ୍କାପୁରୀ ରଜାଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସୋନପୁରରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଭିସ ଆଉ ଉଡ଼ିଆନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଲଙ୍କାଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଲଙ୍କା ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ୟାର ବହୁତ ଆପଣ ଏପିଗ୍ରାଫିକାଲ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସୋନପୁରଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ପଶ୍ଚିମ ଲଙ୍କା ଏବଂ 11th ସେଞ୍ଚୁରୀର କେଶରୀ ବଂଶର ବହୁତ ଆପଣ ଅଛି ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କାପୁରୀ ଆଉ ଆପଣ ସମ୍ବଳ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ପୁଣି ଉଡିଆନର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ହେଲା ସମ୍ବଳ ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରାଙ୍କ ବିଷୟ ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି ସୋନପୁର ସମ୍ବଳ କଥା ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଆକୁ ପାଇବେନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କାହାର ବଜ୍ରଯାନର ସେ ସବୁ ବଜ୍ରଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବଜ୍ରଯାନରେ ଆପଣ 1300 ଦେବଦେବୀ ବଜ୍ରଯାନଟା କେବଳ ଦେବଦେବୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସାଧନାମାଳା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଯୋଗାବଳୀ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 900 ବଜ୍ରଯାନୀ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିଥିଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି କୁରୁକୁଲା ସାଧନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ କୁରୁକୁଲା ଉଡିଆନ କୁରୁକୁଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର 4ଟା ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସଂସାରରେ କେଉଁଠି କୁରୁକୁଲାଙ୍କ ବଜ୍ରଯାନର ମୂର୍ତ୍ତି ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ 4ଟା କୁରୁକୁଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଡିଆନ କୁରୁକୁଲା ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି ସାଧନାମାଳାରେ ଉଡିଆନ କୁରୁକୁଲା ଏମିତି ସେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଗାନ୍ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣ ବଜ୍ରଯାନୀ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଆଉ ଗାନ୍ଧାରରେ କୌଣସି ମତ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମିସକନସେପସନ୍ ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ମାନେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଯାନଟା ହେଉଛି କନିଷ୍କଙ୍କ ବେଳେ ସେଇ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ଆଉ କନିଷ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ ପାଟ୍ରନ୍ এইটা একদম আপনার সম্পূর্ণ ভাবে রং এটা মু প্রমাণ করছি মধ্যে মো বইরে এটা হচ্ছে রং কনসেপশন আমার আপনার অশোকঙ্ক সময় মু কইছিলি 18 ভাগ হয়ে যাইছিলা বৌদ্ধ ধর্মটা হীনযানর দুইটা গোষ্ঠী আপনার ভারি সবল গোষ্ঠী লে তলে পাটলিপুত্রে কেউ দুইটা গোষ্ঠী গোটে হচ্ছেন থেরবাদী আর গোটে হচ্ছেন সর্বাস্তিবাদী সর্বাস্তিবাদী মানে দেখিলে যে অশোকঙ্কর টিকিয়ে রহুচি ভিতরি সমর্থন থেরবাদীଙ୍କ প্রতি তেণু সেমানে পুরা ছাড়িকি পলাইলে পাটলিপুত্র ছাড়িকি পলাইলে যাইকি দুইটা জায়গায় সেটেল কলে সর্বাস্তিবাদী মানে সেমানে হচ্ছেন হীনযানী আপনার প্রকৃত মূল হীনযানী সেমানে সি রহিলে মথুরারে গোটে গোষ্ঠী আর গোটে গোষ্ঠী কাশ্মীরে রহিলে
ସେଠି ତାପରେ ଆପଣ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେ ଯାଇକି କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଏଣ୍ଟାୟାର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେ ତାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେଲେ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମ ପଚାରରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେଇ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାଇନାମିକ୍, ଆଉ ଯେମିତି ଅଶୋକ ଥେରବାଦୀଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାରରେ ସବୁଥିରେ, ଆପଣ ଅଶୋକ ଏଇ କନିଷ୍କ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଏବଂ ବିଦେଶରେ କନିଷ୍କ ବେଶୀ ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟାକୁ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କରେଇଛନ୍ତି କେଉଁଟାର ନା ସର୍ବାସ୍ତିବାଦର, ଆଉ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦଟା ଗୋଟେ ହୀନଜାନୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ସେଠି କିଛି ମହାଜାନୀ ନାହାନ୍ତି କି ବଜ୍ରଜାନୀ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଜ୍ରଯାନଟାର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏନସା ତ ପୁରା ଆମର ବରଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଇକି ଉପକୂଳ କଳେ କଳେ ପଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଯାକ ଗାନ୍ଧାର ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ହୁଏନସା, ତା ଡିଟେଲ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏନସାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାନ୍ଧାରରେ ଶହ ଶହ ଥିଲା ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଉଛି ଶୂନ, ଆଉ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସବୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହୁଣମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ହୁଣମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ମାରି ନେଇଗଲେ ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଠି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହାନ୍ତି କି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର କିଛି ନଥିଲା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ କି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ କି କେମିତି ବଜ୍ରଯାନର ଗଡ଼ ହେବ ସେଇଟା? ଆଉ ବଜ୍ରଯାନ ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ସେଇଠି। ବଜ୍ରଯାନ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ଭବ, ଆଉ ଯାଇକା ଆପଣ ମଗଧ, କାହିଁକିନା ପାଳ ରାଜାମାନେ ବି ବେଙ୍ଗଲର, ସିଏ ବି ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ପରେ ବଜ୍ରଯାନର। ଆଉ ମଗଧଟା ବି ପାଳମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ। ଆଉ ଯେତକ ସିଦ୍ଧ ଆପଣ 84 ଯାକ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଷା ଆମର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷାରେ, ସବୁତକ ହେଉଛି ଆପଣ ବଜ୍ରଯାନ ଆଉ ସହଜଯାନର ଟେନେଟ୍ସ, ତାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଜି ବାଣୀ, ସେମାନେ ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲୋକ ବୁଝିବା ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଆକାରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି 84 ସିଦ୍ଧମାନେ। ଆଉ ସବୁତକ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭାରତର, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଆପଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ମୂଳ ସେଇଟା। ଆଉ ସବୁତକ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର। ଗୋଟେ ବି କାହିଁକି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧମାନେ କାହିଁକି ଗାନ୍ଧାର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ବି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଳିତଗିରିରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଗବେଷକମାନେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସାରିପୁତଙ୍କର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାରିପୁତଙ୍କର। सर नमस्कार। आमे बहुत गर्वित आपण आमर महाबोधि सोसाइटी रे आमे तांको संगरे अच्छु। मोर गोटे डाउट, हिंदू धर्म रे आगे मूर्ति कलाटा नथिला, से माने पहाड़ रे को पत्थर रे सब मूर्ति बनैकी रखुथिले। प्रथम मूर्ति बुद्धंकर भारत रे जहाँ भी आविष्कार होती आर सेटा होची गांधार शैली रो, से जो गांधार शैली रो जो मूर्ति जोटा हमर राष्ट्रपति भवन रे भी अच्छी, एवं सेठो बुद्धंकर सब बुद्ध जो शांति मुद्रा रे भूमिपस मुद्रा रे से तो गांधार रु आसी, गांधार शैली रो। गांधार रे सब हिन्नजानी मूर्ति आगे सब सर्वास्तिवादी। हां, किंतु सेही मूर्ति गुडा आजि पर्यंत माने कोठी पूजा पाउछन्ते, कोठी शो करी की रखा हेची। से गांधार शैली जिते बेडे इत्ते प्रोमिनेंट हेकी थिला, आमे केमती कहि परिबा जे प्रकृତରେ ग्रीक शैली। हाँ, तो मोर प्रश्न थिला, तो से पई जो गांधार रे आमे कहू जे कोनो से प्रकार रो एमिति हिनयान किबा वज्रयान रो किछि उपस्थिति रथिला। हां, केवल हिनयानर गांधारर जेतक मूर्ति मो पाखरे कैटलॉग अछि, गुटी गुटी हेकी हजार हजार आज्ञा को गोटाक ता बैकग्राउंड सबुतक होची आपण सर्वास्तिवादी मूर्ति। आ नाही बोली हेठी तो बाहरी आपण मूर्ति कला मथुरा गांधार सर्वास्तिवादी माने सर्वास्तिवादी माने रहिले मथुरा रे गांधार रे, आ सेई माने आपण ताकर कनिष्क होचंती वेस्ट एशिया लोक, सेंट्रल एशिया रो, से ताकर जो ग्रीक मानेकर थिला आपण गांधार रे ताकर एस्टाब्लिशमेंट ग्रीक आर्टिस्ट की लगई से माने सबुतक सर्वास्तिवादी कला
सर्वस्तिवाद बौद्ध मूर्ति से ସବୁ। थोरे कौन से वज्रयान रो कौन से गोटिए हाथ आज्ञा नहीं गोटिए नहीं गोटे भूल रे भी कुछ नहीं। थैंक यू आज्ञा इंटरनेट सोर्स रे बहुत प्राचीन बोली किंतु केतेक सोर्स रे मु देखिछि जे पुष्पगिरी ताठू भी प्राचीनतर थिला तृतीय चतुर्थ शताब्दी मध्ये थिला ए विषय आपन मत कोन? ଆପଣ ପୁଷ୍ପଗିରି କଥା ହୁଏନସା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହୁଏନସା ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଭିଭିଡଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଷ୍ପଗିରିର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ସବୁ ପୁଷ୍ପଗିରିରୁ ରାତିରେ ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ଆଲୁଅ ବାହାରୁଥିଲା। ଆପଣ ଖାଲି ପୁଷ୍ପଗିରି ନୁହଁ ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭିତରେ ପୁଷ୍ପଗିରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବି ସବୁ ରାତିରେ ଚମତ୍କାର ମାନେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭଳିଆ ସବୁ ଆଲୁଅ ଖାଲି ବାହାରୁଥିଲା ରାତିରେ ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ମାନେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ରତ୍ନଗିରି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପଗିରି କଥା ରତ୍ନଗିରି କଥା ହୁଏନସା ଲେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକିରି ପୁଷ୍ପଗିରି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକରୁ ଆପଣ ସବୁ ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଅଧାରେ ହୁଏନସା ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍ପଗିରି ପୁରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିସାରିଥିଲା। ପୁଷ୍ପଗିରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରତ୍ନଗିରି। धन्यवाद श्रीजुक्त पट्टनायक। आज आम आपण भाई जन ज्ञान आ गोटे प्रश्न पचारे लास्ट प्रश्न पचार आज्ञा द्वितीय बुद्ध पद्मनाभंकर उदयगिरी ललितगिरी रत्नगिरी संगे किसी संपर्क अच्छी कि? आज्ञा ललितगिरी साଙ୍ଗरे किसी संपर्क नहीं किंतु रत्नगिरी आ उदयगिरी साଙ୍ଗरे अच्छी। मुझे आगुरी कहली से रत्नगिरी रे पढ़िले हेटू पलैले किंतु तिब्बतरू से जो फेरिला पर से रहिले उदयगिरी रे एवं उदयगिरी रे ही तांकर महापरिनिर्वाण होईची। आ उदयगिरी रे महापरिनिर्वाण होईची एटा आपण एटी आर्कियोलॉजिकल प्रमाण भी अच्छी। गोटे लोकेश्वर मूर्ति पछपटे लोकेश्वर अवलोकितेश्वर मूर्ति पछपटे 8.5 फुट उच्चार मूर्ति 25 लाइन गोटे इनस्क्रिप्शन अच्छी। से इनस्क्रिप्शन रे क्लियर लिखाई उदयगिरी रे जे पद्म संभवंकर अच्छी ध्वंसा अवशेष जो रिमेन्स बॉडीली रिमेन्स एठी अच्छी एई स्तूप रे एठी स्तूप भितर अच्छी एई कथा लिखा है क्लियरली। अच्छा दीटा आपण ताकर जो महाप्रयाण स्थलटा मो बही रे भी लिखी सेटा टिके विवादीय सेटा विवादीय होची सेटा आपण गौहाटी पाखरे आपण सेटा कौन बड़ ही माधव मंदिर जो अच्छी से माधव मंदिर रे सेठी भी पद्म संभव आ बुद्धंकर मूर्ति अच्छी एवं सी शह वर्ष धरिकी तिब्बतन मैंने तीर्थ क्षेत्र कर बुद्ध यहीटा हूँ ताकू हेटा कहते कौन बुद्धंकर महापरिनिर्वाण जगह जमी सेटा कोटा नहीं यहाँ गोरखपुर पाखे तांकर जो मेन जगहटा समाधि जगहटा किंतु सेटा जेहेतु गोटे समाधि स्थल कहते बुद्धंकर तो नुहे तेणु यहाँ द्वितीय बुद्धंकर पद्म संभव करूँ से कहते किंतु किसी प्रमाण हेठी ना ये तो प्रमाण अच्छी लेखा है ही पद्म संभवकर अच्छी शारीरिक ध्वंस हाजोर माधव मंदिर नहीं प्रमाण सिद्ध नुहे। समस्त को धन्यवाद विशेषकर श्रीजुक्त पट्टनायक एते समय धरी तांकर ज्ञान आम साथी बांटिले जड़े नीरव ज्ञान तपस्वी आम तांकर आज एत कथा शिखिपारे तेणु हृदय कृतज्ञता और धन्यवाद जन आज पुणी थे आम समस्त तरफ धन्यवाद जन आज सेसन शेष कर। नमस्कार आमे देखुलु सेतबेलू आपण एपर्यंत समस्ते धीर स्थिर ही शुणुंट सतरे सार आपण गोटे साधारण जीवन को किपरि असाधारण करा जाए ताहा आज आमर समस्त श्रोता मानक दर्शक मानक दर्शाई गोटे जीवन को आपण रिसर्च रे नहीं एते सुंदर भाव में सारगर्भक तथ्य एठी रखिले आपन को अनेक अनेक कृतज्ञता आमे केएलएफ परिवार आपण पाखरे कृतज्ञ
জ্ঞাপন করুছু। মু এবে বিনম্র অনুরোধ করিবি আম গহণে উপস্থিত অছন্তি পদ্মবিভূষণ শ্রীযুক্ত সুদর্শন সাহু মহোদয় এবং আম KLFর পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত অশোক বଳ মহোদয় বর্তমান আপনার আমি আম KLF পরিবার পক্ষর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবু এক সম্মান প্রদান করবু। আপনার জোরদার করতাড়ি অনুরোধ করবু। ବୁଦ୍ଧ ଯେପରି ସରଳ ଲାଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ଅସାଧାରଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରବୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସାରଗର୍ଭକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ, ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଗୃହ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଉ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାରଗର୍ଭକ ଓ ମନୋରମ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଫେସର DV ରମଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ବୁଦ୍ଧ ପିପାସୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର ନାୟକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଆଲୋଚନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଆମ KLFର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଫେସର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ଏଭଳି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ KLFକୁ ଏବଂ ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ବଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଯେ KLFର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ସଫଳ କରାଯିବ ତାର ତଦାରଖ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।